اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن نخل من طلعها كنوان دانيات وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے اس کے کھابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیا 99۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے بڑی نعمت کو بیان فرمایا ہے۔ ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا کردار ہے۔ سطح زمین پر مٹی کی فراہمی پانی کی وجہ سے ہے۔ زمین کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پانی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آسمانوں میں بجلیوں کی چمک کی وجہ سے برف اور بارشوں کے ساتھ نائٹروجن گرتی رہی جو پانیوں میں تحلیل ہو سکتی ہے۔ اس طرح زمین کی روائیدگی شروع ہو گئی، لائف سٹارٹ ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورۃ الانبیاء آیا 30۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت عطا فرمائی جس سے ہر قسم کی غذائیں مہیا کی اور دیگر ضروریات پوری کی۔ یہ انعام واجب کرتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت اور اس کی محبت کے لیے کوشش کریں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ ہر پودا جب اگتا ہے تو سبز ہوتا ہے۔ مٹی سے سبزہ نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی سے اگنے والی نفع مند نباتات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرسبز نباتات میں سے تہ بتہ دانے نکالے، یعنی گندم، جو، مکئی، چاول اور دیگر اجناس، سب ایک ہی مادے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ تمام دانے الگ الگ ہوتے ہیں جبکہ ان کی جڑ ایک ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ بیج کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں اور کچھ ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اور کھجور کے درختوں سے اس کے گھابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور سے گھابے اور ان سے کھجور کے خوشے نکالے، من طلعہا، اس کے گھابے سے جو کہ خوشہ نکلنے سے پہلے کا غلاف ہوتا ہے، کنوان دانیات، اللہ تعالیٰ پھلوں کے جھکے ہوئے گچھے نکالتے ہیں جن کو کھجوروں سے حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انگور، زیتون اور انار کے باغات کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان میں نفع زیادہ ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔
मुश्ताबिहं वगैरा मुतशाबिहिन। इनसे मुराद अनार और जैतून हो सकते हैं क्योंकि इनके दरख्त और पत्ते मिलते जुलते होते हैं और फल गैर मुशाबे होते हैं। इससे वो तमाम दरख्त और फल भी मुराद हो सकते हैं जो किसी एतबार से एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं लेकिन दूसरे एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। उन्जुरु इला समरिही इज़ा असमरा वयनइही। इसके फल को देखो जब वो फल लाए और जब वो पकता है। अल्लाह ताला ने फल खाने की नहीं गौर व फिक्र की दावत दी है कि पकने की खूबसूरती देखकर अल्लाह ताला की कारीगरी पर गौर करो और उनसे लुत्फ़ हासिल करो। अल्लाह ताला ने आम तौर पर तमाम फलों की तरफ लेकिन ख़ास तौर पर खजूर की तरफ तवज्जो करने की दावत दी है। गौर व फिक्र की दावत इस वक्त के लिए है इज़ा असमरा, जब वो फल लाए, वयनइही, और उसके पकने पर यानी इसके शगुफ़े निकलने और पक कर फल के सुरख होने पर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान को देखो। इन्न फ़ी ज़ालिकुम लायातिन लिक़ौमिन युमिनून। बिलाशुबा इन चीज़ों में यकीनन निशानियाँ हैं उनके लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने आयात इलाही से फ़ायदा उठाने को मोमिनों के साथ ख़ास किया है क्योंकि निशानियाँ इन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाते हैं। ईमान लाने से कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है और इंसान का दिल खुल जाता है। फिर इंसान अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र कर सकता है। मोमिनों को इनका ईमान इस बात पर आमादा करता है कि वो ईमान के तकाज़ों को पूरा करें और इनमें ही अल्लाह ताला की आयत पर गौर व फिक्र और उनसे नताइज निकालना भी है। ईमान की दावत इंसान के जहन का जुज़्व कब बनती है? ईमान के रास्ते में जब इंसान आधा सफ़र तय कर लेता है फिर ये दावत असर अंदाज होती है और ये आधा सफ़र समात का है। जैसे कुरान हकीम में फरमाया इन्नमा यस्तजीबु अल्लज़ीना यस्माऊना, यकीनन कबूल वो लोग करते हैं जो सुनते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्ना व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन बिग़ैरि इल्म सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफ़ून। और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक करार दिया हालांकि उसने उनको पैदा किया और उन्होंने कुछ जाने बगैर उसके बेटे और बेटियां तराश रखी हैं। वो पाक है और बेहद बुलंद है उससे जो वो बयान करते हैं। सूरत अल-अनाम आया 100। इंसानों की ये कमज़ोरी रही है जिस चीज़ में भी वो पुरसरारियत देखता है उसे बड़ा समझकर उसे खुदा बना बैठता है, फिर उससे नफ़ा हासिल करने के लिए मदद मांगता है और उसकी आफतों से बचने के लिए उसको पूछता है। इसी जहनीत के तहत जिन्नों और फरिश्तों की परस्तिश शुरू हुई, हालांकि उनके इलाह ना होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके अंदर तख्लीक करने की सिफ़त मौजूद नहीं। अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया कि बंदों पर उसके इतने एहसानात हैं कि इसके बावजूद वो जिन्नों और फरिश्तों को उसके साथ शरीक ठहराते हैं और उनकी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वाले खल्क और अम्र में शरीक ठहराते हैं। उन्होंने जाली तौर पर यह अकीदा घड़ लिया है। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया और अहले अरब ने फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा। ये सारे दावे बग़ैर इल्म के हैं। उन्होंने ना अपने आप को पैदा किया ना दूसरों को पैदा करने पर कादिर हैं। खालिक ही इलाह हो सकता है, मखलूक इलाह नहीं हो सकती। सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफ़ून, वो पाक है, बेहद बुलंद है इससे जो बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी बातों से पाक और बुलंद है और शुरका से भी पाक और बरी है। अल्लाह ताला हर सिफ़त कमाल से मुत्सिफ़ है और हर नक्स, आफत और ऐब से मुबर्रा है। कोई उसमें ऐब नहीं, हर चीज़ से बिल्कुल कामिल हस्ती है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हमें जो आजकल मादियत है, मादा परस्ती है, उसके शिर्क से बचाए, अपने नफ्स के शिर्क से बचाए। सबसे बड़ा शिर्क मैं ये कर लूँ, मेरा ये वजूद, मेरा ये सब कुछ,
میری عزت، میری نوکری، میرا جاہ و جلال، میرا فیم، ہر چیز جو ہے وہ الہ بن گئی ہے، میری خواہش نفس میری الہ بن گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر پابند رکھے اور قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ پر رکھے اور ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔